Very good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Palekar. I am working as assistant professor in Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar, Palghar. Welcome on the lecture series on the topic Chemical Thermodynamics. This is the third session we are doing. In earlier session, we have covered various different concepts related with the basics of thermodynamics. Let us have revision of all these terms. We have seen concept of system. So, by which we come to know that a system is the part of the universe which is under thermodynamic consideration. System ये जो पार्ट रहता है जो हम स्टडी करना चाहते हैं. सपोज बीकर में अगर पानी रखा है so that is a system, and surrounding is the any part which is not under thermodynamic consideration, or it is a part which is left after the surrounding. So this is the two terms which we should know in the thermodynamics. Then boundary is the part which is dividing or separating system and surrounding. So these are the three terms which are very important in order to understand the basic process. Then systems are again divided into further three types. One is open system. So open system is one which can exchange matter and energy. So open means अगर beaker रखा है टेबल पे which is open and not having lid, so it is having some hot water, so it is called as an open system. Then closed system. So in closed system what happens, there are only two terms, one is energy and another is matter. In closed system matter will not exchange, only energy will exchange. Suppose a beaker is having a lid, so in that case बीकर में जो पानी रखा है गर्म उसका क्वांटिटी कम नहीं होगा, ओनली व्हाट विल हैपन, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, एनर्जी विल ओनली एक्सचेंज. एंड आइसोलेटेड सिस्टम. सो इन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एनर्जी नॉर द मैटर गेट एक्सचेंज. सपोज थर्मस फ्लास्क में हम जो गर्म चीज़ रखते हैं उसका टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा और उसका जो क्वांटिटी है मैटर का वो भी उतना ही रहेगा. Then the processes. So as we know that chemical processes are carried out at different temperature, pressure, volume, amount of heat. So first process is called as a iso means what? Constant. So isothermal process. So isothermal process is one in which temperature is kept constant during the change. As we know that during the change a chemical system converts from one point to another, so delta T will be 0. In case of the isobaric process the pressure will be constant, so delta P will be equal to 0 as P1 equal to P2 equal to P. In case of the isochoric process, so in this case the volume will remain constant, so delta V equal to 0. In case of the adiabatic process में क्या होता है, जो heat flow है that will be 0, so Q equal to 0. Reversible and irreversible process. So reversible process, so the direction of reversible process is gets change. रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये साइड भी एरो और ये साइड भी एरो, सो इट इज़ अ गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल्सो गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इन केस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल मीन्स व्हाट, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, सो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. Then next term is state function. As we know that whenever any particular process takes place, it's go from
suppose A point to B point, and it also follows a path. So state function does not depend upon the path, it only depends upon the initial and final state of the system. Then the path function, नाम में ही रखा है path. Path means what? It depends upon the path followed by the system. जब सिस्टम A to B पॉइंट में ट्रैवल होती है तो इन बिटवीन जो पॉइंट्स आते हैं, सपोज ये साइड से गई है, ये साइड से गई, दैट इज डिपेंड अपॉन द पाथ फंक्शन. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो it is a property that depend upon the mass of the matter, and intensive property is what? That does not depend upon the mass of the matter. So melting point, boiling point, surface tension, these are the properties. So I think these are the concept what we have gone through in the earlier part. Hope so you are comfortable with all these terms, because these terms will help us to understand the next process. So in this particular part we are going to study the concept of heat. So what is heat basically? As we know that heat will be in the form of thermal energy. So every system is having some thermal energy which is associated with it, and that will transfer between system और ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स. जब भी कोई प्रोसेस होती है दैट रिलेटेड विद द हीट ट्रांसफ़र, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हीट जो भी प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे आर हैविंग सम थर्मल एनर्जी, एंड विद दैट द मॉलिक्यूल्स आर एबल टू कोलाइड विथ वन अनदर, एंड दैट विल हेल्प टू मेक द बॉन्ड एंड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑल्सो. सो एज वी नो दैट हीट, it always flow from hotter body to colder body. So the term heat is denoted by the symbol small q. Okay, if we see what are the characteristics of this q, so what exactly heat does. Suppose अगर कोई बीकर में हमने पानी रखा है गर्म करने के लिए, so as we are providing heat from the burner, so what basically happens, whatever the atoms or whatever the molecules present inside that particular beaker, that gets energy, and as a result of that the extra energy is getting that particular atoms or molecule gets stimulates. So as they get stimulates, their motion increases, so as a result of that they collide on one another. Okay, so remember, heat stimulates the motions of atoms or molecules. So heat appears during change in state of the system. कोई भी प्रोसेस अगर होती है सिस्टम में, सपोज फ्रॉम A to B, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हीट चेंज इज एसोसिएटेड, उसमें हीट चेंज होना ही होना है. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट हीट हमेशा कैसी फ्लो होती है, higher temperature to lower temperature or hotter body to colder body. This is a normal, or we can say natural process. Okay, so whatever the heat associated with the system, it is denoted by the sign joule. याद रखने का कि जो heat की जो term है Q value, that will be denoted by means of joule, or we can also convert that into calories also. Remember always. Sign convention. So as we know that what is the symbol of heat, that is Q. So as we know that whatever any particular chemical process takes place, there occurs a motion of matter in between system and surrounding. जब भी कोई प्रोसेस होती है तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है, हीट फ्लो होती है, राइट. सो अगर हीट अंदर आ गई सराउंडिंग से सिस्टम में तो उसको क्या साइन देना है, और सिस्टम में से सराउंडिंग में गई तो उसको क्या साइन देना है. सो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस. ओके, सो प्लस क्यू. सो व्हेन द प्लस क्यू इज रिटन, व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड. जब हम कोई भी टेक्स्ट में दिखते हैं कि प्लस क्यू लिखा है, सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, सो वी हैव टू रिमेंबर हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग इनटू सिस्टम.
जब प्लस क्यू लिखा है, प्लस मीन्स व्हाट, एडिशन. ओके, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, सपोज दिस इज अ बीकर एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम डाउन साइड, तो उस टाइम में क्या होता है, सराउंडिंग में से सिस्टम में एनर्जी जाती है. अगर बीकर में हमने पानी रखा है और उसके नीचे बर्नर चालू किया तो क्या होगा, सिस्टम विल गेट एनर्जी. सो दैट एनर्जी विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर. सो उस टाइम में क्या होगा, जो सिस्टम में जो मैटर लिया है हमने उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. सो रिमेंबर ऑलवेज देर इज अ रेज्ड or increase in the energy of that particular system. So always remember what is a plus q. Suppose plus q is positive, उस टाइम हमें दिमाग में रखना है कि सराउंडिंग में से एनर्जी सिस्टम में गई. वैसे वर्सा, सपोज हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम इनटू सराउंडिंग, सिस्टीममधून जर हीट सराउंडिंगमध्ये गेली तर त्यावेळेस काय होईल, तर त्यावेळेस आपोआप टेम्परेचर हे कमी होईल सिस्टीमचं. बरोबर, म्हणजे सिस्टीमचं समजा टेम्परेचर आहे 50 डिग्री सेल्सिअस आणि नंतर ते 30 डिग्री सेल्सिअस झालं, मग काय झालं, -20 डिग्री लॉस झाला आहे. याचा अर्थ काय की सिस्टीममधनं जी एनर्जी आहे ती सराउंडिंगमध्ये गेली. आता त्या केसमध्ये काय होईल, सिस्टीमचं जे टेम्परेचर आहे ते कमी होणार आहे. ओके, पण ते आपण डिनोट कसं करणार, -q. What is the symbol for that or sign convention is that -q. So there are two sign convention which we need to remember. One is +q. जसं बघा, वजन कमी झालं, वजन वाढलं, वजन वाढलं म्हणजे काय, ॲडिशन होते ना, किंवा वजन कमी झालं म्हणजे काय होतं, सबस्ट्रॅक्शन होतं. मायनस म्हणजे काय, लक्षात ठेवायचं की सिस्टीममधनं एनर्जी गेली, वजन कमी झालं माझं, त्याचा अर्थ काय, मायनस, वाढलं प्लस. ओके, so remember these two sign convention which are very important in order to understand the different terms which are coming in the next part. So this is a sign convention. Suppose सराउंडिंग में से एनर्जी गई सिस्टम में तो क्या होगा, Q will be positive, और सिस्टम में से एनर्जी बाहर गई, so in that case Q will be negative. Okay, so this is a related with the heat. Then next term which is very important in terms of thermodynamic consideration, that is work. So as we know that whenever energy get exchanged in between the system, so that results into the net work done by the system. जेव्हा कुठलीही हीट चेंज किंवा एनर्जी चेंज होते सिस्टीममध्ये त्यावेळेस बेसिकली काय होतं, सिस्टीमचं काहीतरी काम होतं इन टर्म्स ऑफ व्हॉट. सपोज आपण 2 टर्म्स कन्सिडर करू की आपण एखादा फुगा घेतला आहे, फुगा आपण प्रेस केला, त्यावेळेस आपण काय म्हणू, आपण सिस्टीमवरती काहीतरी काम केलं. काय केलं आपण, फुगा कॉम्प्रेस केला. ओके, किंवा व्हायसे वर्सा, सिस्टीमने काहीतरी काम केलं. आता सिस्टीमने स्वतःहून काहीतरी काम केलं, याचा अर्थ काय, आपण कॉम्प्रेस केला. आता साहजिक नॉर्मल प्रोसेस, सपोज आपण प्रेशर रिलीज केलं तर काय होईल, ऑटोमॅटिकली एक्सपान्शन होईल. सो कॉम्प्रेशन अँड एक्सपान्शन हे तुम्हाला कळू शकतं. ज्यावेळेस कॉम्प्रेशन होतं त्यावेळेस सिस्टीम काम करते, सिस्टीम वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. सो रिमेंबर व्हॉट इज वर्क. सो वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टीम ड्युरिंग चेंज इन इट्स स्टेट अँड कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द मोशन ऑफ मास इन सराउंडिंग. मी मगाच तुम्हाला सांगितलं की काय, की ज्यावेळेस कुठलंही मास सिस्टीममधनं सराउंडिंगमध्ये जातं त्यावेळेस काय होते, हीट फ्लो होते आणि ती हीट जी असते ती वर्क डन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी महत्त्वाची असते. सो आपण म्हणू शकतो की वर्क इज अनदर मोड ऑफ ट्रान्सफर बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. वर्क हे दुसऱ्या पद्धतीचं कॅल्क्युलेशन आहे, ज्याच्यामध्ये क्वांटिटी किती बाहेर गेली ती आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. What are the characteristics of work? Work appear during change in a system of state of the system. वर्क हे कधी तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल, ज्यावेळेस सिस्टीमने काहीतरी काम केलं किंवा सिस्टीम चेंज झाली ए पॉईंटपासून बी पॉईंटपर्यंत, त्यावेळेस साहजिक काय होणार आहे, वर्क काहीतरी होणार आहे. ओके, सो केमिकल रिॲक्शन कॅन बी मेड टू डू वर्क अंडर सुटेबल कंडिशन. ज्यावेळेस आपल्याला कुठलीही केमिकल रिॲक्शन करायची असेल त्यावेळेस आपल्याला काहीतरी सुटेबल पॅरामीटर्स हे सेट करावे लागतील.
बरोबर. त्याच कंडिशनमध्ये काहीतरी वर्क होऊ शकतं. परत एकदा SI युनिट काय आहे वर्कचं, जूल्स. जूल्समध्ये आपण ते वर्क किती झालं आहे ते कॅल्क्युलेट करू शकतो. सपोज आता ही सिस्टीम आहे बघा, याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, देर इज वन कंटेनर, सील्ड कंटेनर विच इज हॅव्हिंग अ पिस्टन अँड इन दॅट केस सम गॅस मॉलिक्युल्स आर एनक्लोज्ड. एक कंटेनर आहे आणि वरून पिस्टन आहे, बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी गॅस आहे. तुम्ही आता बघू शकता की साधारणतः इथे जर आहे, इथे व्हॉल्यूम किती दिसतो, 3. सो दॅट मे बी आयदर 3 सेंटीमीटर क्यूब एवढा व्हॉल्यूम इनक्लोज आहे. ओके. आता समजा फॉर एक्झाम्पल ही इनिशियल कंडिशन आहे आणि इथून फायनल कंडिशनमध्ये. आता इथे तुम्हाला काय दिसतं, व्हॉल्यूम वाढलेला दिसतो. व्हॉल्यूम 3 पासून 4 पर्यंत गेला. म्हणजे बेसिकली काय झालं असेल रे, कॉम्प्रेशन झालं असेल की एक्सपान्शन झालं असेल. सपोज आपण आता हा सील्ड कंटेनर घेतला आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी गॅस ठेवला आहे आणि वरती पिस्टन आहे त्याला, आणि खालून समजा हीट आपण दिली बर्नरने, तर काय होईल, जे मॉलिक्युल्स आहेत गॅसचे त्यांना एनर्जी मिळेल, आणि साहजिक आहे ते काय करते, एनर्जी मिळाल्यानंतर दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द कंटेनर अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ व्हॉट दे विल एक्सपांड अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन, द व्हॉल्यूम विल गेट इन्क्रीज्ड. ओके. 3 पासून 4 पर्यंत झाला, 3 to 4. सो व्हॉट विल हॅपन, देर इज अ इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम. सो कुठली प्रोसेस झाली, कॉम्प्रेशन झाली की एक्सपान्शन झाली. कॉम्प्रेशन म्हणजे व्हॉल्यूम कमी होईल, एक्सपान्शनमध्ये काय होईल, व्हॉल्यूम वाढेल. सो 3 to 4. आता बघा इथे तुम्ही बघू शकतात की प्रेशर कमी कमी होतं आहे, व्हॉल्यूम वाढतं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. वर्क जनरली कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, हाऊ टू कॅल्क्युलेट वर्क. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज अ नॉर्मल टर्म्स, वी नो दॅट, बरोबर. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. समजा फॉर एक्झाम्पल एक दगड मी इथून जोरात फेकला, तर मी किती लांब दगड फेकला आहे कशावरती अवलंबून आहे, जेवढा मी फोर्स अप्लाय करेल तेवढ्याप्रमाणे जाईल. म्हणजे मी जेवढा लांब फेकू शकतो तेवढंच लांब तुम्ही फेकू शकता का, कमी जास्त प्रमाण असू शकेल. सो वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द फोर्स आणि डिस्टन्स. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स. आता फोर्स म्हणजे काय असणार, प्रेशर. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असणार, व्हॉल्यूम. सो आता ह्या केसमध्ये आपल्याला काय लिहू शकतो आपण, बी इज इंटिग्रल ऑफ dw or pdv. So work is equal to pressure into change in volume. So W is equal to P into delta V. डेल्टा V म्हणजे काय, V2 म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ॲट फायनल कंडिशन. म्हणजे आता ह्या केसमध्ये V2 मायनस V1 काय असेल, आता ह्या केसमध्ये V1 किती, 3. या केसमध्ये V2 किती आहे, 4. मग V2 किती, 4 मायनस 3 म्हणजे 1 होईल ना अशा केसमध्ये. ठीक आहे. आता आपण बघू साइन कन्व्हेन्शन. सो जसं आपण बघितलं की हीटच्या केसमध्ये साइन कन्व्हेन्शन काय आपण लिहिलं, प्लस आणि मायनस. त्याच केसमध्ये वर्कच्या बाबतीत देखील 2 पद्धतीने आपल्याला साइन कन्व्हेन्शन लिहिता येईल. वर्क वन इज W पॉझिटिव्ह. सो प्लस W लिहिलेलं असेल तर त्या केसमध्ये काय होईल, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, दॅट इज कॉम्प्रेशन. सपोज आपण सिस्टीम कॉम्प्रेस्ड केली तर त्या केसमध्ये काय होईल, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. सिस्टीमवरती वर्क केलं जाणार आहे. कधी होईल ते, कॉम्प्रेशन केले हवे, त्या सिस्टीमची काय होईल, एनर्जी वाढेल, म्हणजे प्रेशर इन्क्रीज होईल. सो W प्लस असेल तर काय लक्षात ठेवायचं की वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, ऑन द लक्षात ठेवायचं, व्हॉट इज अ कॉम्प्रेशन. व्हायसे वर्सा, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टीम म्हणजे काय, सिस्टीमने स्वतःहून काहीतरी काम केलं. स्वतःहून कधी करेल, ज्यावेळेस त्याला एनर्जी मिळेल. व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे काय, व्हॉल्यूम 3 होता, 3चा किती झाला, 4 झाला, म्हणजे पिस्टन आपोआप वरती गेला. त्या केसमध्ये काय होईल, एक्सपान्शन होईल. सो रिमेंबर, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम, इन दिस केस W विल बी निगेटिव्ह. ऑलवेज रिमेंबर. सो व्हेन W विल बी पॉझिटिव्ह अँड व्हेन W विल बी निगेटिव्ह, रिमेंबर इट. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम प्लस W, work is done on the system plus W, work is done by the system minus W. So this is how. प्लस W कधी असेल, सिस्टीममधनं सराउंडिंगमधनं एनर्जी गेली त्यावेळेस, आणि मायनस मायनस साईन कधी असेल, सिस्टीममधनं दोन्ही बाहेर गेले सराउंडिंगमध्ये, त्या केसमध्ये मायनस असेल.
Now, as you know that the thermodynamics, basically what we study in the thermodynamics is the transfer of energy, that is interconversion of energy. म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्समध्ये आपण बेसिकली काय स्टडी करतो की एनर्जीचं ट्रान्सफर एका फॉर्ममधनं दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कसं होतं ते स्टडी करतो, बरोबर. आता आपल्याला माहिती आहे की थर्मोडायनॅमिक्सचे डिफरंट लॉज पोस्ट्युलेट केलेत. सगळ्यात आता आपल्याला जो लॉ स्टडी करायचा आहे तो आहे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. तुम्ही आत्तापर्यंत फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हे ऐकले असतील, पण व्हॉट इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हे आपण आता बघूया. सपोज असं कन्सिडर करा की देर आर टू सिस्टीम, वन इज ए अँड अनदर इज बी. ओके, सो इफ टू सिस्टीम्स ए अँड बी, each of which is in thermal equilibrium independently, are brought into thermal contact. So in that case either they will flow, there will be flow of heat from one system into other or no exchange of heat. So suppose there are two systems which are kept close. Suppose दोन बीकर आहेत, आपण एकमेकाच्या जवळ ठेवले किंवा दुसरे काही कंटेनर्स आहेत एकमेकाजवळ ठेवले आणि सपोज एक कंटेनर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे कंटेनर का टेम्परेचर है लेटेस्ट है 0 डिग्री सेल्सियस. So what will happen in that case, as these systems are in close contact, so what will happen, there will be transfer of energy will takes place from hotter body to colder body till the temperature of both the systems become equal. So in that case we can say the system A and B will be in the thermal equilibrium. Equilibrium म्हणजे काय, दोघांचं टेम्परेचर सारखं सारखं 50 इकडे 50 इकडे. बघा आता ह्या केसमध्ये एका सिस्टीमचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस आहे, दुसऱ्या सिस्टीमचं टेम्परेचर आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. त्या केसमध्ये टेम्परेचर हीट एनर्जी जी आहे कुठून कुठे ट्रान्सफर होईल, 100 असलेल्या सिस्टीममधनं म्हणजे बी टू एमध्ये. पण ही एनर्जी कुठपर्यंत ट्रान्सफर होईल, जोपर्यंत टेम्परेचर दोन्ही सिस्टीमचं सारखं होत नाही तोपर्यंत त्याच केसमध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होईल. ज्या मिनिटाला दोन्ही सिस्टीमचं टेम्परेचर हे सारखं होईल त्या केसमध्ये हीट फ्लो व्हायची थांबेल. त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो की टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, राईट. एवढं समजलं. सो दोन सिस्टीम एकमेकाजवळ ठेवल्या, त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, एक्सचेंज ऑफ हीट अंटिल दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो सपोज आता टेम्परेचर इक्वल झालं, आता असं करूया आपण, द थर्ड सिस्टीम सी इज केप्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी. आता इथे बीच्या बाजूला अजून एक सिस्टीम आपण इथे ठेवूया सी. ओके, सो आता त्या केसमध्ये काय होईल, बी आणि सी हे दोघं देखील थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये येतील. आता त्या केसमध्ये समजा सीचं टेम्परेचर समजा 30 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि या दोन्ही सिस्टीमचं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस. तर त्या केसमध्ये काय होईल, बीची जी एनर्जी आहे ती ही ट्रान्सफर होऊन, कारण बी हॉटर कंडिशनला आहे, बी किती टेम्परेचरला 50ला, सी किती टेम्परेचरला आहे 30ला. त्याच्यामुळे काय होईल, बीमधनं सीमध्ये एनर्जी किंवा हीट ट्रान्सफर होईल कुठपर्यंत, जोपर्यंत बीचं टेम्परेचर हे आणि सीपर्यंत सीच्या मॅच होत नाही तोपर्यंत. म्हणजे त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, टेम्परेचर ऑफ बी सिस्टीम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी सिस्टीम. सो आपण आता असं म्हणू शकतो का की असं समजा असेल तर त्या केसमध्ये, कारण ह्या दोन्ही सिस्टीम थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये म्हणजे या दोघांचं टेम्परेचर देखील कॉमन पाहिजे. सो इन दॅट केस वी कॅन से दॅट द सिस्टीम ए अँड सी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. सो दिस 3 systems ऑल्सो विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. हे बघा 3 सिस्टीम, पहिले दोन्ही ह्या सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये, त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर ती ठेवली तर ह्या दोन्ही सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये येतील. म्हणजे साहजिक आहे की सिस्टीम ए आणि सी सुद्धा हे एकमेकाच्या इक्विलिब्रियममध्ये असते. ए आणि बी पहिले आहे, नंतर बीच्या शेजारी सी ठेवला, त्याच्यामुळे बी आणि सी देखील थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये होतील. साहजिक आहे, मग आपण असंही म्हणू शकतो की सिस्टीम सी आणि सिस्टीम ए देखील एकमेकाच्या इक्विलिब्रियममध्ये आहे. सो 3 सिस्टीम ए बी सी, if they are in thermal equilibrium with one another, then TA म्हणजे टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC हे होईल. सपोज आपण जसं म्हणतो की हा माझा मित्र आहे आणि त्या मित्राचा मित्र अजून एक मित्र आहे, त्याच्यामुळे त्या मित्राचा मित्र देखील आपला मित्र असतो. त्या पद्धतीने
टेम्परेचर जर एका सिस्टीमचं दुसऱ्या सिस्टीम बरोबर असेल तर दुसरं आणि तिसऱ्याचं देखील सारखं होतं. म्हणजे साहजिक आहे पहिला आणि तिसऱ्याचं टेम्परेचर देखील सारखं होतं. सो दिस इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यू टू द थर्मल इक्विलिब्रियम. सो थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय होतं, हीट एक्सचेंज होते. ओके, सो फ्लो ऑफ हीट होतं. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स म्हणजे बेसिकली काय, फ्लो ऑफ हीट और मोशन ऑफ हीट. सो रिमेंबर व्हॉट इज झिरोथ लॉ. If there are two systems A and B, if they are in thermal equilibrium, if third system is kept C, so system B and system C is also in the thermal equilibrium. So this is a same terms what we can say A, B, C are in thermal equilibrium with one another. So go through this particular zeroth law of thermodynamics. In the next lecture we will see some different terms in the next part. Thank you very much.